ओम शांति 26 जानुआरी 2025 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 15 डिसेम्बर 2003 मुरलीर सारांश। प्रत्यक्षता करिबा पाई साधारणता को अलौकिकतारे परिवर्तन करी दर्शनीय मूर्ति हुओ। प्रत्यक्षता करिबा पाई साधारणता को अलौकिकतारे परिवर्तन करी दर्शनीय मूर्ति हुओ। आजी बाप दादा निजर चारिआडर ब्राह्मण पिलामानंकर मस्तकरे भाग्यर तीनोटी तारका चमकुथिबार देखुछंती। एमानकर भाग्य केते श्रेष्ठ अटे एवं केते सहजरे प्राप्त होई जाइछि। गोटिए हेला अलौकिक श्रेष्ठ जन्मर भाग्य, द्वितीयटी श्रेष्ठ संबंधर भाग्य, तृतीयटी हेला सर्व प्राप्तिर भाग्य। एही तीनोटी जाक भाग्यर चमकुथिबा तारका को देखि बाप दादा मध्य हर्षित हेउछंती। प्रथमे जन्मर भाग्य को देख। स्वयं भाग्य विधाता बाबांक द्वारा तुम समस्तंकर जन्म होइछि। जेबे कि जन्मदाता ही भाग्य विधाता अटंती, तेणु जन्म केते अलौकिक एवं श्रेष्ठ होइथिबो। तेणु तुम समस्तंकु मध्य एही भली भाग्यशाली जन्मर निशा एवं खुशी अछि तो। एहा सहित संबंधर विशेषता को देख। सारा कल्प भितरे एभली संबंध अन्य कौनसी भी आत्मार नाही। केवल तुमे विशेष आत्मा मानकु ही जनक द्वारा तीनोटी संबंध प्राप्त होइछि। सेही जनक पिता मध्य अटंती, शिक्षक मध्य अटंती एवं सद्गुरु मध्य अटंती। एही भली जनक द्वारा तीनोटी संबंध प्राप्त करिबार भाग्य केवल ब्राह्मण आत्मा मानक व्यतीत अन्य काहार भी नाही। अनुभव हेउछि ना, पिता संबंधरे संपत्ति मध्य देउछंती, पालना मध्य करुछंती। संपत्ति को मध्य देख केते उच्च तथा अविनाशी अटे। दुनियार लोक माने कहउछंती आमर पालनकर्ता भगवान अटंती, किंतु तुमे पिला माने निश्चय एवं निसार सहित कहउछ आमर पालनकर्ता स्वयं भगवान अटंती। एही भली परमात्मा पालना, परमात्मा स्नेह, परमात्मा संपत्ति आउ काहाकु मिलुछि कि? सेथिपाई सेही जनक पिता मध्य अटंती, पालनकर्ता मध्य अटंती एवं शिक्षक मध्य अटंती। तेबे प्रत्येक आत्मार जीवन रे विशेष करी एही तीन जन संबंधी अति आवश्यक अटंती, किंतु तीनोटी जाक संबंध अलगा अलगा होई थाए। किंतु तुम मानकर जनक सहित तीनोटी संबंध रहिछि। पाठपढ़ा को मध्य देख। तीन कालर पाठपढ़ा, त्रिकालदर्शी हेबार पाठपढ़ा। तेबे पाठपढ़ा को रोजगारर पंथा कहा जाए, कारण पाठपढ़ा द्वारा पद प्राप्त होई थाए। सारा विश्व रे देख सबुठारु उच्चरु उच्च पद राज्य पदर गायन रहिछि। तेबे तुम मानकु मध्य एही पाठपढ़ा द्वारा केउ पद प्राप्त हेउछि? एबे मध्य राजा एवं भविष्यतरे मध्य राज्य पद। एबे स्वराज्यर राजा अट, राजयोगी स्वराज्य अधिकारी अट एवं भविष्यतर राज्य भाग्य तो अविनाशी ही अटे। एहाठारु आउ कौनसी बड़ पद नाही। शिक्षकंक द्वारा शिक्षा मध्य त्रिकालदर्शी हेबार मिलुछि एवं पद मध्य दैवी राज्य पद अटे। एही भली शिक्षकंक सहित संबंध केवल ब्राह्मण आत्मांक व्यतीत ना काहार थिला ना काहार होई परिबो। एहा सहित सद्गुरुंकर संबंध सद्गुरुंक द्वारा श्रीमत मध्य मिलुछि, जेउ श्रीमतर गायन आजि मध्य भक्ति मार्गरे हेउछि। तुमे माने निश्चयर सहित कहुछ आमर प्रत्येक पाद काहा आधार रे चालुछि? श्रीमत आधार रे चालुछि। तेणु चेक कर प्रत्येक पाद अर्थात प्रत्येक कर्म श्रीमत आधार रे हेउछि तो? भाग्य तो मिली जाइछि,
କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭବ ଜୀବନରେ ହେଉଛି ତ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଚାଲୁଛି ନା କେବେ କେବେ ମନମତ ବା ପରମତ ମିଶିଯାଉଛି? ଏହାର ପରଖ ହେଲା, ଯଦି ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ପାଦ ଉଠୁଛି ତେବେ ପ୍ରତି ପାଦରେ ପଦ୍ମର ରୋଜଗାର ଜମା ହେବାର ଅନୁଭବ ହେବ। ଯଦି ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ପାଦ ଉଠୁଛି ତେବେ ସଫଳତା ସହଜରେ ମିଳିଯାଉଥିବ। ଏହା ସହିତ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବରଦାନର ଖଣି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ ମୋତେ ବରଦାନ ମିଳିଛି, ଏହାର ଚିହ୍ନ ହେଲା ଯେଉଁଠି ବରଦାନ ମିଳିଥିବ ସେଠାରେ ମେହନତ ନଥିବ। ତେଣୁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ଏବଂ ସର୍ବଦା ବରଦାନର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏହି ସହଜ ମାର୍ଗର ବିଶେଷତା ଅଟେ। ଯଦି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ତେବେ ଜଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ତ ସହଜ କଥା। ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ମନେ ପକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ କହୁଛ ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହେଁ। ଏହା ତ ସହଜ ଅଟେ, କାହିଁକି ନା ନିଶ୍ଚିତ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶେଷ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆସିଯାଉଛି। ତେଣୁ ତୁମର ଭାଗ୍ୟର ତାରକା ନିଶ୍ଚିତ ଚମକୁଛି, କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଯାଉଛି। ତେବେ ଭାଗ୍ୟର ତୃତୀୟ ତାରକାଟି ହେଲା ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ତାରକା। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଅପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ। ଏବେ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବା ଭଣ୍ଡାରକୁ ମନେ ପକାଅ। ଏଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି ବା ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ କି? ଦିଲ୍ର ସହିତ ମେରା ବାବା କହିବା ମାତ୍ରକେ ସମ୍ପତ୍ତି ହାଜିର ହୋଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏତିକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଥିବ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ବାପ ଦାଦା ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ଯେହେତୁ କୋଟିକ ଭିତରେ କେହି ଅଟ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଅନୁସାରେ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାର, ମୁଁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଅଟେ ନା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଅଟେ? କ'ଣ ଅଟେ? କ'ଣ ଟିଚରମାନେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ନା ନମ୍ବର ୱାନ୍? ପାଣ୍ଡବମାନେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ନା ନମ୍ବର ୱାନ୍? କ'ଣ କହୁଛ? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ଅଛୁ ଏବଂ ସର୍ବଦା ରହିବୁ, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆଜି ନମ୍ବର ୱାନ୍ କାଲିକୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ଆସିଯାଉଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ସେତିକି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଭଳି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଅଟୁ ଏବଂ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହୋଇ ରହିବୁ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କ'ଣ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଅଟ? ଖାଲିଟାରେ ହାତ ଉଠାଇ ଦିଅ ନାହିଁ, ଭାବିଚିନ୍ତି ହାତ ଉଠାଅ, ଲମ୍ବା ହାତ ଉଠାଅ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧା ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧା ଅଟ। ହାତ ତ ବହୁତ ଜଣ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛ ତ ଦାଦୀମାନେ, ଏମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ହିସାବ ନେବ। ଜନକ ଜାନକୀ ଦାଦୀଙ୍କୁ ତୁମେ ହିସାବ ନେବ। ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଉଠାଅ। ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଅଟ ତ? ହାତ ଉଠାଇ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ତ ମନ ଖୁସି କରିଦେଲ, ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଚ୍ଛା, ହାତ ଉଠାଇବା ଅର୍ଥ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ସାହସ ରଖିଛ ତେବେ ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସହଯୋଗୀ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବାପ ଦାଦା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଅଟ? ଏହା ତ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି କହିବୁ ନା କିଛି କିନ୍ତୁ ହିଁ ନାହିଁ? ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ତ କିନ୍ତୁ ଅଛି। ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟର ସ୍ମୃତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଅଛି। ଚେହେରା ଏବଂ ଚାଲିଚଳନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉନାହିଁ। ବାପ ଦାଦା ଏବେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସ୍ଥିତି ତୁମମାନଙ୍କର ଚେହେରାରେ ଏବଂ ଚାଲିଚଳନରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ କହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଲିଚଳନରେ ଦର୍ଶନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ତୁମମାନଙ୍କର ଚେହେରା କହିଦେଉ ଯେ
ଇଏ ଦର୍ଶନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ଜଡ଼ଚିତ୍ର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଛ, ସାକାର ସ୍ୱରୂପରେ ଫରିସ୍ତା ତ ପରେ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାକାର ସ୍ୱରୂପରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ? ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ କି? ଅନ୍ତିମ 84ତମ ଜନ୍ମ, ପୁରୁଣା ଜନ୍ମ, 60 ବର୍ଷ ପରର ଆୟୁଷ, ପୁଣି ବି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲ ନା? ସାକାର ରୂପରେ କରୁଥିଲ ନା? ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ ନମ୍ବର 1ରେ ହାତ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଟିଭିରେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ନା, ବାପଦାଦା ସେମାନଙ୍କର ଫାଇଲ ଦେଖିବେ। ଫାଇଲ ତ ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ନା? ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଲିଚଳନରୁ ଏହିଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉ। ହୁଏତ କର୍ମ ସାଧାରଣ ହୋଇଥାଉ, ଚାहे ଯେକୌଣସି କାମ କରୁଥାଅ ନା କାହିଁକି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବି ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଛ, ସେମାନେ ତୁମର ଚାଲିଚଳନରୁ ଏହିଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଆମଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଅଲୌକିକ ଅଟନ୍ତି। ନା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏମିତି ତ ଲୌକିକ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କୌଣସି କର୍ମର ବା ପଦପଦବୀର ବିଶେଷତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଧାରଣାର ବିଶେଷତା ଅନୁଭବ ହେଉ। ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଟନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଓକିଲାତି କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଟନ୍ତି। ଏମିତି ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ନାମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଉଠାଇବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ହାତ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଠାଇବାକୁ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ଚାଲିଚଳନରେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ପ୍ରଚାର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଚାହେ କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥାଅ କି ଯେଉଁଠି ବି କାମ କରୁଥାଅ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଇଏ ସାଧାରଣ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଏହିଭଳି ହୋଇପାରିବ? ହୋଇପାରିବ? ଆଗ ଧାଡ଼ିବାଲା କୁହ, ହୋଇପାରିବ? ଏବେ ଫଳାଫଳକୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ କମ୍ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସାଧାରଣତା ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଶେଷ କାମ କରୁଛ ବା ସ୍ଥିତି ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛ, ସେତେବେଳେ ତ ଠିକ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଅଛି ନା ସ୍ନେହ? କେତେ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ନେହ ଅଛି? ଟିଚରମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଏବେ ତ ବହୁତ ଟିଚରମାନେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଟିଚରମାନେ କୁହ, ହୋଇପାରିବ? ନା କେବେ ସାଧାରଣ, କେବେ ବିଶେଷ? ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଯାହା କହୁଛ, କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବି କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଭାଷା ଅଲୌକିକ ହେବା ଦରକାର, ସାଧାରଣ ଭାଷା ନୁହେଁ। ଏବେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତିକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶା ରହିଛି। ତାପରେ ଯାଇ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହେବ। ତୁମମାନଙ୍କର କର୍ମ, ଚାଲିଚଳନ, ଚେହେରା ସ୍ୱତଃ ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେବ। ଭାଷଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭାଷଣ ତୀର ଲଗାଇବାର ଏକ ସାଧନ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କହିବେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି କରିବା ବାଲା କିଏ? ନିଜେ ନିଜେ ଖୋଜିବେ, ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପଚାରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି କିଏ ତିଆରି କରିଛି? ତେବେ ରଚନା ହିଁ ରଚୟିତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଥାଏ ନା। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷ କ'ଣ କରିବ? ଦାଦିଜୀ ତ କହିଛନ୍ତି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ସେବା କରିବୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ କର। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ଏବେ ଏହିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କ'ଣ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମ୍ଭବ ହେବ? ତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଯେତେବେଳେ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା ମିଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଯେପରି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ସବୁ ସେଣ୍ଟରମାନଙ୍କରୁ ସମାଚାର ଆସିବ ଯେ ମହାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗୀତ ଗାଇବେ। ତୁମମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ସାଧାରଣ ବାଣୀ ଏବେ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ।
କାରଣ ହେଲା ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ତାହା ହିଁ ଠିକ୍ ଅଟେ। ଏହି ମୁଁ ପଣିଆ କାରଣରୁ ଅଭିମାନ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଦୁଇଟି ଯାକ ବିକାର ତ ତାଙ୍କର କାମ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ଏହା ତ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଅଟେ। ଏଥିରେ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ପ୍ରସାଦକୁ କେହି ମୁଁ ପଣିଆରେ ଆଣିପାରେ କି? ଯଦି ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଅଛି, କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଅଛି, କୌଣସି ବିଶେଷତା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତେବେ ବାପ ଦାଦା ସେହି ବିଶେଷତାକୁ, ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ପଣିଆ ଆଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ପଣିଆକୁ ସମାପ୍ତ କର। ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ମୁଁ ପଣିଆ ହିଁ ଅଲୌକିକ ଜୀବନରେ ଦର୍ଶନୀୟ ମୂରତ ହେବା ପାଇଁ ଦେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଦାଦୀମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ? 3 ଜଣ ଯାକ ପାଣ୍ଡବ, ନିର୍ବେର ଭାଇ, ରମେଶ ଭାଇ, ବ୍ରଜମୋହନ ଭାଇ, କୁହ 3 ଜଣ ଯାକ ବିଶେଷ ଅଟନା? 3 ଜଣ ଯାକ କୁହ, ହୋଇପାରିବ? 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 ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଏହାର କମାଣ୍ଡର ହୁଅ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥାରେ କମାଣ୍ଡର ହୁଅ ନାହିଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ କମାଣ୍ଡର ହୁଅ। କ'ଣ ମଧୁବନ ନିବାସୀ ହେବ ତ? ହେବ ତ? ମଧୁବନ ନିବାସୀ ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ହେବ ତ? ବମ୍ବେବାଲା ହାତ ଉଠାଅ। ଯୋଗିନୀ ମଧ୍ୟ ବସିଛି। କ'ଣ ବମ୍ବେବାଲା ହୋଇପାରିବ? ଯଦି ହେବ ତେବେ ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଦିଲ୍ଲୀବାଲା ହାତ ଉଠାଅ। କ'ଣ ଦିଲ୍ଲୀବାଲା କରିବ? ଟିଚରମାନେ କୁହ। ଦେଖ, ବାପ ଦାଦା ସବୁ ମାସରେ ରିପୋର୍ଟ ନେବେ। ସାହସ ଅଛି ତ? ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଚ୍ଛା, ଇନ୍ଦୋରବାଲା ହାତ ଉଠାଅ। ଇନ୍ଦୋରର ଟିଚରମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କ'ଣ ଟିଚରମାନେ କରିବ? ଇନ୍ଦୋର କରିବ? ହାତ ଉଠାଅ। ପୁରା ହାତକୁ ହଲାଅ ନାହିଁ। କରିବ ତ? କରାଇବା। ଦାଦୀମାନେ ଦେଖିବ। ସମସ୍ତେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟ ହାତ ଉଠାଅ। କ'ଣ ଗୁଜରାଟ କରିବ? ହାତ ହଲାଇ ଦେବା ତ ସହଜ କଥା। ଏବେ ମନକୁ ହଲଚଲ କରିବାକୁ ହେବ। ଏତେ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିକୁ ଦେଖି ତୁମକୁ ଦୟା ଲାଗୁନାହିଁ? ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ନା? ତେଣୁ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ଯୋଜନା ହେଲା ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନ। ଅନ୍ୟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛ, କର। ଏହା ତ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଉପାୟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହେବ ତୁମମାନଙ୍କର ଚାଲି ଚଳନ ଏବଂ ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା। ଆଉ କୌଣସି ଜୋନ୍ ରହିଯାଇ ନାହିଁ ତ? ୟୁପି ବାଲା ହାତ ଉଠାଅ। ୟୁପି ବାଲା ଅଳ୍ପ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ୟୁପି କରିବ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବାଲା ହାତ ଉଠାଅ। ଲମ୍ବା ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କରିବ ତ? ଅଭିନନ୍ଦନ। ରାଜସ୍ଥାନ ହାତ ଉଠାଅ। ଟିଚରମାନେ ହାତ ହଲାଅ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବାଲା ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ କରିବ? ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହାତ ଉଠାଅ। ଚାଲ, ଠିକ୍ ଅଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଡବଲ ବିଦେଶୀ ହାତ ଉଠାଅ। ଜୟନ୍ତୀ କେଉଁଠି ଅଛି? କରିବେ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ? ଏବେ ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ସଭା ମଝିରେ କଥା ଦେଉଛ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ସାହସ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପଦମଗୁଣା ଅଭିନନ୍ଦନ। ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଚନକୁ ସତ୍ ବଚନ କୁହାଯାଏ। କୁହନ୍ତି ନା, ସତ୍ ବଚନ ମହାରାଜା। ତେବେ ତୁମେମାନେ ତ ମହାରାଜା ଅଟ ନା? ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀ ଯିଏ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଦିଲରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ସତ୍ ବଚନ ଅଟେ। ତୁମମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ତ ବହୁତ କିଛି ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ମନକୁ ଦେଖିବାର ଟିଭି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଠିକାର ଟିଭି ତ ବାହାରର ଚେହେରାକୁ ଦେଖାଇବ ନା? କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସବୁ ସମୟର ମନର ଗତିର ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମନର ଟିଭିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବାପ ଦାଦା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ବହୁତ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଯଥାଶକ୍ତି ହୋଇଯାଉଛି। ଏବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣ, ବାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣ, ଚେହେରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣ, ଚାଲି ଚଳନରେ ଦେଖାଅ। ତେବେ ଯାଇ ସମସ୍ତେ କହିବେ
ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଅଛି ନା, ଶକ୍ତିୟାଁ ଆ ଗଇ। ସମସ୍ତେ ଶିବଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଟ, ପାଣ୍ଡବମାନେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଟ। ତାପରେ ଶକ୍ତିମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବେ। ଏବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖେଳ ସବୁ ବନ୍ଦ କର। ଏବେ ନିଜର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରକଟ କର। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ଆଶାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବା ଆଶାର ତାରକା ଉପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବି କଥା ଆସୁଛି ତେବେ ଏହି ସ୍ଲୋଗାନକୁ ମନେ ରଖିଥାଅ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେବେ ଆଜିର ବାପଦାଦାଙ୍କର ବାଣୀର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ। ତାହା କ'ଣ? ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମୋତେ ହିଁ ବଦଳିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ତାପରେ ବଦଳିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟମାନେ ବଦଳିଲେ ଯାଇ ମୁଁ ବଦଳିବି। ଏମିତି ନୁହେଁ। ମୋତେ ନିମିତ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ହିଁ ଅର୍ଜୁନ ହେବାର ଅଛି। ତେବେ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ନମ୍ବର 1 ପଦ ମିଳିବ। ପଛବାଲା ହାତ ଉଠାଅ। ପଛବାଲାଙ୍କୁ ବାପଦାଦା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ୟାଦ ପ୍ୟାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ବହୁତ 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 ଭାଗ୍ୟବାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ କୋଟିକ ଭିତରେ କେହିଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେହି ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନିଜର ଚାଲି ଚଳନ ଏବଂ ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥିବା ବିଶେଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ସହଯୋଗ ଏବଂ ସ୍ନେହର ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ଅଲୌକିକ କର୍ମ କରୁଥିବା ଅଲୌକିକ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ବର୍ଗୀକରଣର ସେବା ପ୍ରତି ବାପଦାଦାଙ୍କର ଶୁଭ ପ୍ରେରଣା। ବର୍ଗୀକରଣର ସେବାରେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ମେହନତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେପରି ମେଡ଼ିକାଲ ୱିଙ୍ଗବାଲା ମେଡ଼ିଟେସନ ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ହାର୍ଟ ରୋଗକୁ ଭଲ କରି ଦେଖାଇଲେ, ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ ଯେ ମେଡ଼ିଟେସନ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହାର୍ଟର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ପ୍ରମାଣ? ତୁମେମାନେ ତ ଶୁଣିଛ ନା? ସେହିଭଳି ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ବର୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କରୁଛ ତ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କୌଣସି ଯୋଜନା କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଯିବ। ଏହା ସବୁ ୱିଙ୍ଗ ପାଇଁ ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି। ଏହା ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଛି ନା? ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସବୁଆଡ଼େ ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ଖେଳି ଯାଉଛି ଯେ ମେଡ଼ିଟେସନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଏଭଳି କିଛି ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରମାଣ ଦିଅ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି କଥା ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିଯିବ ଯେ ମେଡ଼ିଟେସନ ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ମେଡ଼ିଟେସନ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ବରଦାନ। ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ନାଗରା ବଜାଉଥିବା ଶାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ନାଗରା ବଜାଉଥିବା ଶାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ସାଇଲେନ୍ସର ବିଜୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଶାନ୍ତିର ବିଜୟ, ନୁହେଁ କି ବାଣୀର ବିଜୟ। ଯେତେ ଯେତେ ସମୟ ଏବଂ ବାଣୀ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ସାଇଲେନ୍ସର ବିଜୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଶାନ୍ତିର ବିଜୟ, ନୁହେଁ କି ବାଣୀର ବିଜୟ।
ଯେତେ ଯେତେ ସମୟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଖେଇ ଆସୁଥିବ ସେତିକି ଆପେ ଆପେ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ। ଯେପରି ଏବେ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ତୁମକୁ ବାଣୀକୁ ନେଇ ଆସୁଛି, ସେହିପରି ତୁମେ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ବାଣୀଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯିବ। ପୁଣି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି କଥା କହିବ। ଯେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିନିଅ ଯେ ବିଜୟ ନାଗରା ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଯେତେ ସମୟ ମିଳୁଛି ଶାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସୀ ହୁଅ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଜିରୋ ଅର୍ଥାତ୍ ବିନ୍ଦୁ ରୂପୀ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ହିରୋ ପାର୍ଟଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଜିରୋ ଅର୍ଥାତ୍ ବିନ୍ଦୁ ରୂପୀ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ହିରୋ ପାର୍ଟଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସେବା କର। 26 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ସହଜ ସାଧନ ହେଲା ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ଏକାଗ୍ରତା ଦ୍ୱାରା। ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଭଟକୁଥିବା ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ବିଶେଷ କରି ଏହି ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଭଟକୁଥିବା ବୁଦ୍ଧି ଏକାଗ୍ର ହୋଇଯାଉ ବା ଚଞ୍ଚଳ ମନ ଏକାଗ୍ର ହୋଇଯାଉ। ତେବେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ଏହି ମନୋକାମନା ସେତେବେଳେ ପୂରଣ କରିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଏକାଗ୍ର ହୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତିର ଦାନ ଦେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।